میں ایک چیز بتاؤں, اللہ اکبر یار, یہ جو کانسیپٹ ہے نا برو, دنیا کی کوئی ٹیکنیک اٹھا لیں آپ کو گناہوں سے نہیں چھڑوا سکتی سوائے ایک ہے یار, جو چیف ہے. پتہ کیا ہے وہ؟ کانشیسنس آف اللہ. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے قریب ہے. یہ جو ہے نا جس کو بولتے ہیں مراقبہ. شیخ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اتنی خیر والی نازل نہیں ہوئی جتنا مراقبہ ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ فار مسلمس دوز ہو وانٹ ٹو لیو سن, کہ آپ کے دماغ میں ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ می رائٹ ناؤ. اور سبحان اللہ, میں ایک برو پرنسپل بتاؤں, اور یہ سلف صالحین سے ثابت ہے, آپ جو مرضی کرنا ہے کریں, پرائیویٹ میں جو مرضی کرنا ہے کریں, کنسسٹنٹلی کریں نا, وہ پبلک ہو جائے گا, خیر ہو یا شر ہو. اچھا برو اللہ سے پبلک کر دے گا. جو مرضی کرنا ہے کریں, خیر ہو یا شر ہو, کنسسٹنٹلی کریں, اس پہ انسسٹ کریں, اللہ ول میک اٹ پبلک. اور یہ علماء کی اس پہ ہے. بلیورز جو ہیں, دیکھیں بلیور ہوتا کون ہے؟ بلیور یہی تو ہے کہ وین وی سے کہ وی آر بلیورز, تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں نا. اٹس پارٹ آف آور فیتھ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس. سو اٹ مینس کہ یو آر بیسکلی نیور الون. یو آر نیور الون, چاہے آپ اپنے روم کی کوزینس میں اکیلے موجود ہیں اپیرنٹلی, بٹ سب سے پہلے تو آپ کے کرامن کاتبین فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, اور دو نہیں ہوتے, زیادہ بھی ہوتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کیا اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. سو امیجن ذہن رکھنا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سبحان اللہ. Bro, this one sentence can make a person release from every sin. Try to imagine کہ the moment you are doing that sin, اگر اچانک وہ پردے ایک دم ہٹ جائیں اور you can see Allah subhanahu wa ta'ala watching you and those angels watching you. It's quite like اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور ایک دم آپ کا بھائی داخل ہو جائے کمرے میں, what would you feel؟ یا آپ کی مدر یا آپ کے فادر داخل ہو جائیں, تو آپ کچھ دن تک ان سے نظر نہیں ملا سکو گے. اینڈ یو وڈ فیل ویری بیڈ, یار دے جسٹ گاٹ ٹو نو میں نے وہ جو سین کیا ہے, یو نو. اب مجھے آئی واز تھنکنگ کہ امیجن کریں کہ ایک کمپنی کا اونر ہے اور اس نے امپلائی کو نا کچھ کام بتائیں کہ یار یہ آپ نے کرنا ہے اور ان سے آپ نے بچنا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. اور بار بار وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ جو امپلائی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے کمپنی کا وہ اپنے جو کمپیٹیٹر کمپنی اس کو دے دیتا ہے. واٹ ایف دی اونر نوز کہ یار اس نے دیکھو یہ بریچ کیا اور کمپنی کے دیکھو یہ پالیسی کو اس نے جو ہے خراب کیا اور ہماری کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اب اونر کیسے ری ایکٹ کرے گا, اس امپلائی کا کیا حال کرے گا. اور مجھے نا وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے کہ اف شی از کمیٹنگ ایڈلٹری ود سم ادر پرسن, تو اس کو چاہیے کہ پہلے شواہد لے کے آئے اور یعنی گواہ لے کے آئے. تو ہوا کیا کہ سعد بن معاذ سردار ہیں انصار کے, وہ کھڑے بولتے ہیں یا رسول اللہ کون گواہ لے کے آئے گا, میں تو اس کو قتل کر دوں گا بندے کو, ہاؤ ڈیئر ہی ڈو دیٹ ود مائی وائف. اور پھر نا صحابہ کرام آس پاس نا سن رہے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کہ اے میرے صحابہ تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ انا اغیر منہ, کہ میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے, میں زیادہ باحیا ہوں. اینڈ دین رسول اللہ سیڈ واللہ اغیر منی, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. ناؤ امیجن اگر بندہ سوچے کہ یار میرے پاس جو کچھ ہے, مائی آئیز, مائی ہارٹ, مائی برین, مائی مائنڈ, جو کچھ میرے ہاتھ ہیں, اور میں اکیلا ہوں روم میں, آئی ایم جسٹ انڈر مائی بلینکٹ, نو بڈی از واچنگ می, اور میں وہ اسٹف دیکھ رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سی, اور میں وہ ایکٹس کر رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ یو نو I'm not allowed to hold, I'm not allowed to talk with some other gender, یہ وہ سارا کر کے I forgot the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس حدیث کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے زیادہ ہے, اب یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے میں یوز کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی چھت میرے اوپر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت یہ زمین شک ہو جائے میں اندر دھنس جاؤں, اللہ تعالیٰ ابھی چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ ٹائم, اے میرے بندے لوٹ آ, اے میرے بندے توبہ کر لے.
तो मैं समझता हूँ कि यू नो इट्स अबाउट रियलाइजेशन. जब हमारे अंदर रियलाइजेशन आ जाएगी ना, इट विल चेंज योर लाइफ. इसमें ना एक पॉइंट ये भी है, आई थिंक, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, आई थिंक अगर कोई सुन रहा है ना और किसी किस्म के प्राइवेट गुनाह में है, तो ही विल फील रियली मोटिवेटेड टू स्टॉप डूइंग दैट सिन, एंड मे बी ही इज एबल टू डू दैट फॉर कपल ऑफ डेज, मे बी अ वीक. फिर होता ही है कि जब ये मोटिवेशन लेवल डाउन होता है ना, और शैतान या उसका जो नफ्स है वो वापस हावी होता है, ही गेट्स बैक इनटू दिस. एंड वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब एडिक्शन के लेवल पे चीज़ चली जाए ना कोई, तो इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना स्ट्रेट हो. जैसे कोई कोकेन का एडिक्ट है या किसी उसका भी है, तो एक उसका रिहैब, उसका एक प्रोसेस है, यू नो, देर कहीं किसी केसेस में आपको दवाई लेनी पड़ रही होती है, आपको बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ रहे होते हैं ताकि वो एडिक्शन से आप हटें. इस तरह अगर आप किसी प्राइवेट सिन की, पोर्नोग्राफी या इस तरह किसी चीज़ की एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, चाहे इवन सम पीपल एडिक्टेड टू यू नो सम सॉर्ट ऑफ सीरीज या नेटफ्लिक्स और चीज़ों में, तो एक दो दफ़ा तो वो छोड़ने में आसानी होती है. बट द क्वेश्चन इज हाउ डू दे स्टे कंसिस्टेंट ऑन लीविंग दैट सिन परमानेंटली. आई थिंक उसमें ना, आई थिंक देयर नीड्स टू बी मोर टू दिस, यू नो. हमें कभी कभार हम भी देखें ना, कभी कभार कोई अच्छे किसी हमारे जो तफसीर की क्लास होती है, उस दिन हमारा मोटिवेशन लेवल ईमान के लिए अप होता है. मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम कहते हैं यार ये नहीं करनी, देन आफ्टर कपल ऑफ डेज वापस वो डाउन हो रहा होता है. इट्स द सेम वे जो लोग गुनाह कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये होता है. एंड मेरा अपना तजुर्बा ये है, और मैं अक्सर भाइयों को मशवरा भी दिया कि यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, यू नो, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे गुनाह में हैं, प्राइवेट सेंस में अकेले कमरे में जाके करते हैं, देन यू, अगर आप एक दफ़ा, और काफ़ी लोग हैं जिस तरह आपने कहा ना, सिंसियर होते हैं कि वी वांट टू लीव दिस, हमसे हो नहीं रहा, मतलब वो क्या करें. तो उसमें देयर मल्टीपल स्टेप्स, मतलब कुछ जो है, सबसे पहले कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ट्रिगर्स, व्हेन डू यू कमिट दैट सिन, वेयर डू यू कमिट द सिन, एंड उस टाइम और किस चीज़ पे, यू नो, इज इट योर सेल फोन, इज इट योर लैपटॉप और आईपैड, इन योर रूम आफ्टर 10, और इज इट मल्टीपल टाइम्स अ डे, वो सारी चीजें. एप्लीकेशन कौन सी जो हमेशा ट्रिगर करती है आपको, इज इट कोई फ्रेंड्स भेजते हैं मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़ लिंक्स भेजते हैं, या आप खुद उनकी सब्सक्रिप्शन है, तो देन देयर मल्टीपल वेज. एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो विड्रॉल वाला सारा प्रोसेस होता है ना, इट्स अ कंप्लीट पैकेज. ऐसा नहीं हो सकता कि आई वांट टू लीव दिस पर्टिकुलर सीन एंड आई वुड ट्राई टू जस्ट लीव दिस नाउ. ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है ताकि जो आपको हेल्प करेंगी. बिल्कुल, वो जो चीज़ होती है ना कि वो आप कोक वाले ग्लास में पानी डाल रहे हैं और वो इवेंचुअली क्लियर होता है. आपने अपने अंदर इतनी अच्छाइयाँ बाकी लेके आनी है. आपके फ्राइज हो गए, आपका इल्म हो गया, अच्छे दोस्त हो गए, मतलब एक पैकेज है पूरा. ये पैकेज आपको हेल्प कर सकता है सीवियर से सीवियर एडिक्शन से निकालने की. दोनों चीजें आपने चीजें ऐड भी करनी है और चीजें डिलीट भी करनी है. देखिए, यू हैव टू डिलीट दोज एप्स, दोज फ्रेंड्स, दोज थिंग्स कि जो आपको उसकी तरफ लेकर जाती है. यू नो, वो आए हुए थे ना हमजा सोर्सेस, यू नो, ही सेड के उनका जो स्मार्टफोन था ना, वो कहीं जिम में टूट गया. कहते हैं तो आई डिसाइडेड नॉट टू बाय अ स्मार्टफोन. कहते फॉर 9 months आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन. कहते दिस वाज द टाइम जिसमें मैंने अपनी पूरी किताब लिख ली थी, मतलब मेन चंक उसका. बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि वो एक वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो जो प्रॉब्लम है ना, या जो चीज़ आपके उसमें हावी हो रही है, उस चीज़ को छोड़ने में, करने में, वो अगर आप उसको आउट ऑफ द इक्वेशन ही कर देना. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेल फोन चीज़ें हैं, देन मेक अ हैबिट, आप अपने भाई या कोई चीज़ है किसी को ऑन बोर्ड करें. क्या यू नो व्हाट, आपने, मैं जब रात को कमरे में जाऊंगा ना, ये फोन मेरा मेक श्योर करें वो कमरे में आई नहीं, कोई टेक चीज़ ना हो. इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जब आप कांस्टेंट एफर्ट कर रहे होते हैं ना उस गुनाह को छोड़ने की, या कोई भी गुनाह है, शैतान भी कांस्टेंट एफर्ट कर रहा होता है कि आपका रिलैप्स हो. और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पलट भी जाते हैं ना उस गुनाह की तरफ, दोबारा गुनाह कर लेते हैं, तो ये जहन में रखें कि शैतान का ये जो पूरा प्लॉट है, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट. शैतान ना ये फॉल्स किस्म की थॉट जहन में डालता है कि अब तो गेम ओवर आपकी होगी, ठीक है, अब आप वापस नहीं जा सकते. आपने एक बार दोबारा से गुनाह कर लिया, यू कांट डू इट, यू कांट मेक इट. तुमने अल्लाह ताला से वादा तोड़ा, नाउ यू कांट इवन स्टैंड इन प्रेयर. आदम ने सलाम के साथ भी गुनाह करवाया ना, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो उनको ना मायूस नहीं कर सका. आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना. हाँ, बल्कि मैंने सुना है कि वो भागने लग गए थे, अपना चेहरा कवर किया उन्होंने, और उन्होंने कहा अस्तहीतु मिनका या रब, कि मुझे तुझसे हया आ रही है. सो दिस रियलाइजेशन, मैंने कहने का मकसद ये मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि कॉन्शियस लोगों से भी गुनाह होते हैं ब्रो. बिल्कुल होते हैं. जैसे वो हदीस में भी आता है ना कि जब कोई मोमिन गुनाह करता है तो उस वक़्त उसका ईमान उससे निकल जाता है. यू नो, द ईमान लीव्स दैट बॉडी
and he commits that sin and then ایمان comes back اور پھر وہ اس میں وہ feeling آتی ہے کہ I should get